Screen okay അല്ലേ? Yes, sir. Yes. So what we were explaining was the components and the properties and the constants of composites. 1 minute. Okay. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോമ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മെട്രിക്സും റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസും കൊണ്ടാണ്. മെട്രിക്സ് ഫേസ് ആൻഡ് റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ഓർ വി ക്യാൻ സേ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ഓർ ഫൈബേഴ്സ് ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് എന്നും പേര് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ മെട്രിക് ഫേസിന് കണ്ടിന്യൂസ് ഫേസ് ആണ് ആൻഡ് dispersion phase or reinforced phase are particles or fibers in the particles side phase. So differentiating ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതാ പറഞ്ഞത്. So moving to role of reinforcing phase and role of matrix phase. Okay. Role of reinforcing phase and role of matrix phase. So in most composites, the load on the material is mainly borne by reinforcing phase. So we know a material is said to be very strength or tough material or stiff material എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി കാണിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സോ അത്രയും ഫോഴ്സ് നമുക്ക് അതിന് മുകളിൽ താങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ നോക്കുന്നത് അതിന് മേലെ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ. So in most of the composites, the load on the material is mainly borne by the reinforcing phase. So the reinforcing materials or the particles or fibers that is inside randomly arranged the reinforced materials are normally taking care of that applying load. But in some cases, matrix phase was also contributing in material for but withstanding the load or taking care of the load. So the reinforced material is basically low density, strong, stiff and thermally stable in order to protect the material from any kind of obstacles or any kind of stresses applying. അത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. റീഇൻഫോഴ്സ് ഫേസിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ മരത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുക, നമ്മൾ മരത്തിൻ്റെ കാതൽ എന്ന് പറയും ഒരു വക്കീല. അപ്പോൾ അതേപോലെ അകത്തുള്ള മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഗുണം കാണിക്കുന്നത്, മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഗുണം കാണിക്കുന്നത്. So the reinforced materials embedded in the matrix may be present in the form of either particles or fibers. So reinforced phase can be either particles ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബേഴ്സ് നാല് പോലെയുള്ള ഒരു ഫൈബേഴ്സിന്റെ ഷേപ്പുകൾ മനസ്സിലാക്കാം. So it will be either particles, it will be small particles ആവാം, or it will be a type of fibers. So accordingly composites can be broadly classified as particle reinforced components and fiber reinforced composites. So we can divide the reinforcing phase into two, that is particle reinforcing phase and fiber reinforced phase. Particle reinforced phase means whether the reinforced materials is like particle shaped or particle sized or particle in nature, we can say it is a particle reinforced composites. So if it is present in a fiber shape, we can say it is a continuous fiber reinforced composites. അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ അതിൽ തന്നെ വരുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ ഡിസ്പേർഷൻ സ്ട്രെങ്ത് പാർട്ടിക്കിൾ, അതായത് വലിയ വലിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ടോ ചെറിയ ചെതറി കിടക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ടോ വരുന്നത്. സോ ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോമ്പോസിറ്റ്സ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോമ്പോസിറ്റ്സ് എന്നുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. സോ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോമ്പോസിറ്റ്സ് അതാ വലിയ ആ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൻ്റെ അത് ഉണ്ടായതാണ്. ഫ്ലോ ചാർട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. So continuous fiber reinforced composites and discontinuous fiber reinforced composites. That is, we know that matrix component is as continuous component. Matrix എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റുള്ളത് continuous, but reinforced phase or dispersion phase is a continuous phase. But this reinforced phase will be continuous or discontinuous. So continuous fiber reinforced composites are there, either discontinuous fiber reinforced composites are also there in reinforcing phase. So role of matrix phase. What is the role of a matrix phase inside a composites? So reinforced materials for applying or bond for withstanding the load. The material may be stiffened
or material tough or material wavy in like a property that they must be protect all of the thermal stability will be also high for the inside reinforced material. So reinforced material is used to withstand any kind of behavior from other particles. അതിനകത്ത് വരുന്ന മെറ്റീരിയലിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കെൽപ്പുണ്ടായ സാധനമായിരിക്കണം റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ. Likewise, what is the role of matrix phase in composites? So binds and hold the reinforcing phase in place. That is the main type of main kind of application or function of this matrix phase, because we know that I draw a figure like this. ഒരു ഫിഗർ വരച്ചിരുന്നു, അതായത് അതിനകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസും മെട്രിക്സും കാണിച്ചൊരു ഫിഗർ. ആ കറുപ്പിൽ കാണുന്ന ഇതൊരു മെറ്റീരിയലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസൈഡ് കാണുന്ന ഫുൾ ബ്ലാക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് പോർഷൻസ് ആർ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ്സ് എ മെട്രിക്സ്, ആൻഡ് ഈച്ച് റെഡ് ഡോട്ട്സ് ഇൻസൈഡ് ദ composite material that we can say it is a reinforced material or dispersion അല്ലെങ്കിൽ particles എന്ന് പറയാം. But we can say that the role of this matrix phase, that is black portion that in the picture I drawn, the black portion, function of the black portion or the matrix phase is to bind all the other particles present in the whole matrix. അതിനകത്ത് വന്ന ഓരോരോ ഡോട്ടുകളെയും ഓരോ റെഡ് ഡോട്ടുകളെയും അവിടെ ബോണ്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് റോൾ ഓഫ് മാട്രിക്സ് ഫേസ്. Binds and hold the reinforcing phase in place. Okay, it acts as a medium through which the external load is transmitted and distributed through the reinforcing phase. So for explain the function of reinforcing material, we have explained that the function is to control or to resist the load or to withstand the load applied by the other material. So it acts as a medium, matrix phase acts as a medium through which the external load is transmitted and distributed to reinforcing phase. When the load is applied on the material, this matrix phase will distribute and transmit the load to the reinforcing phase accordingly. So sometimes matrix phase itself is a load bearing constant. So dispersion ആവണമെന്നില്ല, ഡിസ്പേർഷനെ ശക്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മെട്രിക്സിനും കൂടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് to withstand the load or to hold the load, right? So matrix phase separates the fibers from each other and keeps them separate entities. So here we can see the picture I drawn. You can see that in composites the every particles are in distinct phases. എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണത്. സോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? The role of this matrix phase is to separate the fibers from each other and keeps them separate entities. എല്ലേനും അതായത് ഈ പറയുന്ന ഓരോ സ്ഥലത്തുള്ള പോയിന്റിനെ അതാത് സ്ഥലത്തിൽ ഒരു ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റിലേക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുമാണ് മെട്രിക്സ് ഫേസ് ശ്രമിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ഇറ്റ് പ്രിവെന്റ്സ് ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടിൽ ക്രാക്സ് ടു. ബ്രിട്ടിൽ ക്രാക്സ് മീൻസ് ബ്രിട്ടിൽ ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടാവാൻ, അതായത് ഇലാസ്റ്റിക് റേഞ്ചിനുള്ളിൽ തന്നെ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ക്രാക്ക് തടയാനും ഈ മെട്രിക്സ് ഫേസിന് പറ്റും. കാരണം മെട്രിക്സ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റുമുള്ള ഫുൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഫേസ് ആണ്. സോ അതുവഴിയായിരിക്കും ക്രാക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അത് ക്രാക്ക് അങ്ങനെ കാര്യമേ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാതെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ എന്തിനു പറ്റും? ഈ മെട്രിക്സ് ഫേസിന് പറ്റും. ബിക്കോസ് എന്താണ്? ഇതൊരു കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് എന്തിനാണ്? ടു ഇംപ്രൂവ് ദ സ്ട്രെങ്ത്, ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ഹാർഡ്നെസ്, ടു ഇംപ്രൂവ് ദ സ്റ്റിഫ്നെസ്, ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ബ്രോണിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ഓൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫോർ എ മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് വി നീഡ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മെട്രിക്സ് ഫേസും റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ഫേസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഈ മെറ്റീരിയലിന്റെ പുതിയൊരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കണം, അതിന് നല്ലൊരു പ്രോപ്പർട്ടി വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. So this all അത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാൻ പാടില്ല. So therefore role of matrix phase is to prevent the propagation of brittle cracks too in the case of matrix phase. In the case of matrix phase. Matrix also protect the individual fibers from surface damage due to abrasion and oxidation. So internally occupied fibers or reinforced materials are placed in different regions and different distinct positions, right? So അതിനെ abrasions oxidation അതിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചും തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ മെട്രിക്സ് ഫേസിന് പറ്റും. So being ductile in nature, the matrix improve fracture toughness of the composites. So ഇതൊരു മെട്രിക്സ് മെറ്റീരിയൽ ഒരു ഡക്റ്റൈലിന്റെ കോമ്പണന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ക്രാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ തടയാനും അതിൽ കൂടാതെ ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കുറക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഫീച്ചറും കൂടി ഇത് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ടു വിസ്റ്റാൻഡ് ഹീറ്റ് ഓർ കോൾഡ്, കണ്ടക്ട് ഓഫ് റെസിസ്റ്റ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി, കൺട്രോൾ കെമിക്കൽ അറ്റാക്ക് എക്സെട്ര. സോ അതായത് മെറ്റീരിയലിനകത്ത് വരുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ, മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും അതിനകത്ത് വരുന്ന എല്ലാ ഫ്രാക്ചർ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ തടയാനും ക്രാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ തടയാനും ഒക്കെ മെട്രിക്സ് ഫേസ് സഹായിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്.
സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മെട്രിക് സ്പേസും റെയിൻഫോഴ്സ്ഡ് ഫേസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കോമ്പണൻസ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ബിഹൈൻഡ് മെട്രിക് സ്പേസ് ആൻഡ് റെയിൻഫോഴ്സ്ഡ് ഫേസ്. Classification of composites is based on nature of matrix. സോ നമ്മളെ റെയിൻഫോഴ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു റെയിൻഫോഴ്സിൽ അകത്ത് വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഫൈബറും പാർട്ടിക്കിളും അല്ലെ. പാർട്ടിക്കിൾ സൈസിൽ കോമ്പോസിറ്റ്സും പറഞ്ഞു, ഫൈബർ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോസിറ്റ്സും പറഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മൾ റെയിൻഫോഴ്സിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോമ്പോസിറ്റ്സ്. സോ അതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്പേർഷൻ പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസും പറഞ്ഞു അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള ഒറ്റ വലിയ സൈസിലുള്ളത് പറഞ്ഞു, ചെറിയ റേഞ്ചിൽ, അങ്ങനെ കുറച്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കുറച്ച് മുന്നേ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ എടുത്താണ്. So അതേപോലെ classification of composites based on nature of matrix. So you already discussed about classification of matrix with the classification of composites based on particle role of reinforced phase നെ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇത്. പാർട്ടിക്കിൾ റെയിൻഫോഴ്സ്ഡ് കോമ്പോസിറ്റ്സും ഫൈബർ റെയിൻഫോഴ്സ്ഡ് കോമ്പോസിറ്റ്സും. സോ ടൈപ്സ് ഒക്കെ നോക്കി നോക്കാം കേട്ടോ. അതിനകത്ത് വരുന്ന 2-3 ടൈപ്പ്: ലാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ, ഡിസ്പെർഷൻ സ്റ്റഡ്, continuous fiber reinforced, discontinuous fiber reinforced composites. സോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് nature of composites based on nature of matrix. So polymer matrix. So I said that actually in the flowchart we have studied that matrix are made up of polymer, metal and ceramics. ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം. അതായത് ഇദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ തൊട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞാണ്, അതായത് കോമ്പോസിഷൻ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫേസും ലെയർഡൊക്കെ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഫേസിൽ വരുന്നതാണ് റെയിൻഫോഴ്സ്ഡ് ജോമെട്രിയും മെട്രിക്സ് ജോമെട്രിയും. സോ അതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പം റെയിൻഫോഴ്സിന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അധികം പഠിച്ചു. അതായത് എന്താ പഠിച്ചത്? പാർട്ടിക്കിൾ റെയിൻഫോഴ്സറും ഫൈബർ റെയിൻഫോഴ്സറും മെറ്റീരിയൽസും പഠിച്ചു. സോ പാർട്ടിക്കിൾ റെയിൻഫോഴ്സിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ലാർജ് പാർട്ടിക്കിളും ഡിസ്പേർഷൻ. ഓക്കെ, ഫൈബർ റെയിൻഫോഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് കണ്ടിന്യൂസും ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസും. സോ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു ഫ്ലോച്ചർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം പഠിക്കുന്നൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ട്. സോ അതേപോലെ തന്നെ മെട്രിക്സ് മെറ്റീരിയൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് പോളിമറും മെറ്റലും സെറാമിക്കും. അതായത് മെട്രിക്സ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പോളിമർ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടും മെറ്റൽ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടും സെറാമിക് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ്, റൈറ്റ്? സോ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വരുന്നത്, ഓരോന്നും എന്താണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. പോളിമർ മെട്രിക്സ് കോമ്പോസിഷൻ PMC, MMC, CMC, അതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പോളിമർ മെട്രിക്സ് കോമ്പോസിറ്റ്സ്, മെറ്റൽ മെട്രിക്സ് കോമ്പോസിറ്റ്സ് ആൻഡ് സെറാമിക് മെട്രിക്സ് കോമ്പോസിറ്റ്സ്. PMC, MMC ആൻഡ് CMC. Polymer, metal, ceramics. The polymer based materials means polymer കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ്. പോളിമർ name itself indicates polymer matrix composites means polymer ഉണ്ടാക്കുന്നത്. So example is GFRP, glass fiber reinforced plastic, carbon fiber reinforced plastic. These are all made by polymers ആണ്. Polymers യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന composites are examples. So metal matrix composite means the matrix used or formed by using a metal component. So metal aluminum matrix is used here. For example, I പറഞ്ഞ Al2O3. Al2O3 means aluminum 2 and O3. അത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന Al2O3 ആണ്. കോമ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ, കെമിക്കൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Ceramic matrix composites are example for formation of matrix by using ceramic material. So ceramic, metal and polymer. These are the 3 classification based on nature of matrix. Nature of matrix. So let us take a glance to the different types of matrix materials. So ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ സ്ലൈഡിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഒന്ന് വായിച്ച് നമുക്ക് പോവാം. High strength, that is the properties of polymer matrix composites. High strength, high stiffness fibers are entered in matrix of polymer. So
Reinforcement other than fibers are very uncommon. PMC are used in greatest diversity of commerce application and also have a larger quantity. So polymer based is a particular feature. Polymer matrix composites have a feature or other feature that they are high strength and high strength and high stiffness fibers are emerged on matrix of polymer resin, and it helps the fiber and it helps the and have an application in larger diversity in composite using industries. What are the advantage of PMC over metal or ceramic composites? So PMC means polymer. Polymer ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മെറ്റലും സെറാമിക്കിനേക്കാൾ അധികമുള്ള ഗുണം എന്താണ്? So low density. Polymers have low density, high specific strength, high specific stiffness, ease of fabrication, ability to made into integrate shapes. Ease of fabrication means we are fabricating these composites, right? When using different types of materials, we are fabricating this material. So fabrication, ease of fabrication, ability to made into intricate shape, and low fabrication cost is needed only for polymers. So by using ceramic or metal, we had to use more denser or more higher ഫോൾഡ് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും സ്ട്രെങ്ത്തുള്ള ടഫായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഉണ്ടാക്കാൻ. അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ഫാബ്രിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് വിൽ ബി ഹയർ, റൈറ്റ്? So it also possesses high mechanical, electrical, and good corrosion resistance. Moreover, a wide variety of PMC are available, facilitating flexibility selection for any particular application. So PMC are numerous types. PMC ഒരുപാട് PMCകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ആവശ്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് we can choose and use different types of PMC for our purpose. അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് പോളിമർ. Glass fiber reinforced polymer, so popularly known as fiberglass. Fiberglass എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന glass fiber reinforced polymer is example for polymer based composites. ഗ്ലാസ് ഫൈബർ ആണ് ഇതിന് ഈ ഗ്ലാസ് ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് പോളിമറിനകത്ത് ഗ്ലാസ് ഫൈബർ ആണ് എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് റീഇൻഫോഴ്സിംഗ് ഫേസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഗ്ലാസ് ഫൈബർ either continuous or discontinuous, having a glass fibers using for this will be continuous or discontinuous. That means ഒരു ലെങ്ത്തിലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ടോ ആവാം. ഹാവിങ് എ ഡയമീറ്റർ ബിറ്റ്വീൻ 3 to 20 micrometer. 3 to 20 micrometer is the average range of the diameter of glass fibers. So the type of glass uses glass എന്ന type of glass ആണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. It is a very having high specific strength, high thermal capability, and high stiffness values are also there for this type of product. The main applications for this type of glass fiber reinforcing materials are automobile and marine bodies. So automobile marine bodies and glass bodies ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം. സ്റ്റോറേജ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആയിട്ട് അക്വേറിയം മോഡൽസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറൈൻ ബോഡികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. സ്റ്റോറേജ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആയി ഉപയോഗിക്കാം. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫ്ലോറിങ്സിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ഫ്ലോറിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈലൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് പൈപ്പ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കാം. ഈ പോളിമർ ബേസ്ഡ് കോമ്പസിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഗുണം പറഞ്ഞാൽ ഹൈ തെർമൽ കാപ്പബിലിറ്റി, ഹൈ കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ്, ഹൈ തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒക്കെ തരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോമ്പസിറ്റ്സ് ആർ we can made by using this type of products or this type of polymer based reinforced materials. Second one is carbon fiber reinforced polymer. So നമ്മളെ നേരത്തെ 3 to 20 3 micrometer 20 micrometer ആയിരുന്നു ഫൈബർ ഗ്ലാസിൻ്റെ. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 4 to 10 micrometer. Diameter of carbon fiber diameter will be 4 to 10 micrometer. So carbon fibers are used in automobile industries, automobile parts, അല്ലെ? അധികം കോസ്റ്റ് കൂടിയ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ കോസ്റ്റ് കൂടിയ വണ്ടികളുടെയൊക്കെ ബോഡികൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലൊക്കെ കാണാം. കാർബൺ ഫൈബേഴ്സ് ആർ യൂസ്. ഹാവിങ് ഹൈ സ്പെസിഫിക് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് മോഡുലസ്. They retain their higher strength even at elevated temperatures. അത്യാവശ്യം ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് അതിന്റെ മാക്സിമം സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ,
fibers are generally coated with a protective epoxy to improve bonding with the matrix phase. So fibers are in this carbon fibers are mostly embedded with a protective epoxy. Protective epoxy means so അതിനകത്ത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോണ്ടിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ബോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏജൻസുകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും ശക്തിയുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും, മെട്രിക്സുമായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. സോ അതുകൊണ്ട് അത്രയും ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. അത്രയും ബോണ്ടിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ the material will be of higher strength and higher stiffness, hardness, etc. അങ്ങനെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതിനെ വരും. Applications. They have main applications for it is automobile industries, aerospace structural components, filament motor. അതായത് എയറോസ്പേസിലുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അധികം കോമ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. പുറത്തേക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ടർബൈൻ റീജിയൻസ് ഒക്കെ ഷോർ ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ അത്രയും ഡീപ്പായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അത്രയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോമ്പോസിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രഷർ വെസൽ എക്സെട്ര ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് യൂസ് can be made by using this type of composites. Aramid fiber reinforced polymer അതിനകത്ത് വേറൊരു ടൈപ്പാണ്, ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വേറൊരു ടൈപ്പാണ് അറമിഡ് ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് പോളിമർ കോമ്പൗണ്ട്സ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് നോൺ ആസ് പോളിഅമൈഡ്. അതായത് നമ്മുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഈ കെമിക്കൽ കോമ്പണൻസ് കൂടി ചേർന്ന് കിട്ടുന്ന അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കോമ്പോസിറ്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പുതിയൊരു പോളിമറാണ് ഈ വാട്ട് അറാമിഡ് ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ്. സോ ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് മെറ്റീരിയൽസ് തന്നെ വരുന്ന വേറൊരു ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അറാമിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു എലമെൻ്റാണ് വി ക്യാൻ സേ ദിസ് അറാമിഡ്. സോ കേവ്ലാർ നോമിക്സ് ഒന്നും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് അല്ല, പക്ഷേ അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കണ്ടതുകൊണ്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നമുക്കിത് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം വാട്ട് ആർ കോമ്പോസിറ്റ്സ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോമ്പോസിറ്റ്സ് ആണ്, അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, ആ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ അതിനകത്ത് വരുന്ന എക്സാംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കുക, മെയിൻ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. So advantage of aramid fibers are higher strength, higher modulus materials, strength to weight ratio, high toughness material. So by which they can resist the deformation rate, or by which they can use to make a higher hard products. So metal matrix components. Next is metal matrix polymer based കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ we can see that is matrix components. So metal matrix components means matrix materials which are prepared by using metal as a reinforced material. Metal ആണ് അതിനകത്ത് matrix components ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി by we are choosing is metal constants. Metal constants are if metal constants are used for preparing matrix material, so we can say it is a metal matrix composites. So it is not as popular as polymer components. So polymer components have wide variety of applications, but we cannot choose this metal matrix as a main part or main ആയിട്ടുള്ള ഒരു polymer ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ അത് മറ്റുള്ള പോളിമറിനെ വെച്ചിട്ട് അത്രയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പോളിമർ അത്ര ഫേമസ് അല്ല എന്നാണ്. So it is used where maximum application of polymer, maximum application of matrix components may be used by polymers. So if any situations are there, if polymer based material cannot be used, there is using metal matrix components. So if there is a lesser chance of usage of this polymer based or lesser chance of usage of polymer based ഉപയോഗിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധ്യതകൾ കുറവാണെങ്കിൽ there we are using metal matrix composites. MMC are capable of developing better characteristics metal catches than other base materials. Hence, the reinforcing materials may also have the main features of the metal matrix composites are improved specific strength, specific stiffness. നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ഉപയോഗിക്കുന്നപ്പോഴാണ് മാസിന്റെ എഫക്റ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സ്പെസിഫിക് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ്പെസിഫിക് ഡെൻസിറ്റി, സ്പെസിഫിക് വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ
അതിനകത്തുള്ള മാസ് എന്ന എലമെന്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പറയുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ്. സോ ഹിയർ improve specific strength, specific styles, abrasion resistance, creep resistance, thermal conductivity, and dimensional stability are the main features of this metal matrix component. So I think you are familiar with this type of നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, സ്റ്റെബിലിറ്റി, തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി, ക്രീപ്പ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തത്, നമ്മളിതൊക്കെ മുന്നേ പറഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളാണ്. ക്രീപ്പൊക്കെ പഠിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചാണ് ക്രീപ്പൊക്കെ. സോ എന്താണ് ക്രീപ്പ്, എങ്ങനെയാണ് ക്രീപ്പ് റെസിസ്റ്റൻസ് നടക്കാമെന്ന് എനിക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ലെവലിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എത്തിയതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ പറയേണ്ട കാര്യം. തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് അറിയാത്ത ആൾക്കാരൊന്നും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. So some of the advantage of MMC over PMC are, so as I said, PMC is a mainly used composite, but in some cases MMC used because of this advantage, that is higher operating temperature. It can be used the metal matrix composition to a higher temperature range, non-flammability, അത് തീ പിടിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. So greater resistance to degradation by organic fluids. So greater resistance organic fluids കൊണ്ട് degradation, അതായത് ഓർഗാനിക് ഫ്ലൂയിഡ്സിന്റെ ബിഹേവിയർ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡീഗ്രഡേഷൻ കുറക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മെറ്റൽ മെറ്റീരിയൽസ് കോമ്പസിറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രെങ്ത്തും കാപ്പബിലിറ്റിയും കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടി അതിനകത്തുണ്ട്. സോ PMCനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് MMCക്ക് എന്താണ് കുറച്ചും കൂടി കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ കുറവായതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ PMC ഒരുപാട് വേഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്, കോസ്റ്റും കുറവാണെന്നുള്ളതാണ് PMC ഉപയോഗിക്കുന്നത്. MMCക്ക് ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും PMCക്ക് അത്ര അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ റേറ്റും കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇതിലൂടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സ്ലൈഡിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. മെയിൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് MMC. Application MMCs with aluminum, magnesium, and titanium matrices are used in automobile in aerospace applications. So MMC is metal matrix composites with including or using this aluminum, magnesium, or titanium particles also. It can be used as automobile in aerospace application. Widely used automobile applications of metal matrix components are included with aluminum, magnesium, and titanium. MMC with super alloys as metals are used for high temperature applications. So what is super alloys? Super alloys അടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് സൂപ്പർ അലോയ്സ്. സൂപ്പർ അലോയ്സ് കൊണ്ട് കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന MMCകൾ ടർബൈൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഹയർ തെർമൽ കാപ്പബിലിറ്റി നൽകാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കും. ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ, ഹയർ തെർമൽ കാപ്പബിലിറ്റി, ഹൈ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. Copper and silver based MMC are used for electrical contact and such other applications. So copper is a main element for conducting electricity. So copper based MMC are used for electrical contacts and all other applications like electrical conductivity. Ceramic matrix components is the last one. So we can minus session by after discussing this also. So ceramic materials composites matrix composites is positive സെറാമിക് കോമ്പണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സെറാമിക് കോമ്പണൻസിന് വേറെ മെറ്റീരിയൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല. അതായത് നെയിം ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് സെറാമിക് മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ് ഈ കോമ്പസിറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സെറാമിക് മെട്രിക്സ് കോമ്പസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെറാമിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം, സെറാമിക് മെറ്റീരിയൽസ് കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ദ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് സെറാമിക് മെറ്റീരിയൽസ്. സോ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റി, അത് അത്രയും മെൽറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോയിന്റുകളാണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫീച്ചറുകളായിട്ടുള്ള അവൈലബിൾ ആണ്. ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രെങ്ത്തും സ്റ്റെബിലിറ്റിയും കിട്ടുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും ഈ സെറാമിക് മെറ്റീരിയൽ. സോ ഗുഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് ഡിറ്റോറിയേഷൻ അറ്റ് എലിവേറ്റഡ് ടെമ്പറേച്ചർ. സോ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് ഇന്റേണൽ മൈക്രോസിൽ ചേഞ്ച് വരാം. ഇന്റേണൽ മൈക്രോസിൽ ചേഞ്ച് വന്നാൽ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ സംഭവിക്കാം, മാറ്റേഴ്സ് മൂവ് ചെയ്യാം, ഫ്രാക്ചറിന് പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ്. സോ അത് തടയാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും, സെറാമിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് കുറച്ചും കൂടി ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. So negative of ceramic materials are very low tensile strength. Very low tensile strength means it will be easily break by applying tensile stresses. Tensile strength ന്റെ പോസിബിലിറ്റി കുറവാണ്, റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടാൻ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച്. സോ വെരി ലോ ഇമ്പാക്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്. സോ ഇമ്പാക്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഇതിനെ തടയാനുള്ള കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലാസ് ഡിഫോം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി ഒക്കെ കുറവായി. Very low thermal shock resistance. The thermal shock resistance and impact can relate together. We can relate the both points together, by which the sudden application of any energy or the change happens with the sudden application of energy cannot be resisted using this ceramic materials.
So aim to develop CMC. Aim to develop CMC means the main application or main use or benefits of using CMC is to enhance the toughness while retain the high temperature properties. Toughness കൂട്ടുകയും വേണം, ടെമ്പറേച്ചർ പ്രോപ്പർട്ടികൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും വേണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ CMC or ceramic മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Examples of this ceramic material components are used as zirconia, Al2O3 എന്നുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കും. That's it. The fracture toughness of ceramic materials can be improved significantly by embedding particles, fibers, or viscous or other material. So ceramic materials of fracture toughness or fracture properties, that is, to property of material to resist the fracture or improve the fracture resistance properties. The material can be significant. Can improve these particles by using embedding particles. Embedding particles means improving by adding the particles. Mix ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എംബഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഫൈബേഴ്സ് ഓർ വിസ്കസ് ഓഫ് എന്ന സൂട്ടർ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ലെയർ ഒക്കെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത് പുറത്ത് കോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ they can improve the resistance of fracture property. Fracture property means to resist the crack propagation and to resist the fracture. പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So example പറഞ്ഞു Al2O3. The main applications CMC are used are components in automobile and aircraft gas turbine engines. Automobile industries high temperature withstand ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടികളൊക്കെല്ലാം നമുക്ക് CMC ഉപയോഗിക്കാം. കട്ടിങ് ടൂൾ ഇൻസേർട്ടുകളാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. What are the main application of composites? Composites ഒരുപാട് composites പഠിച്ചു. അതായത് കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തൊട്ട് രണ്ട് തരത്തിലാണ് കോമ്പോസിറ്റ്സിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഇപ്പോൾ മെട്രിക്സ് കോമ്പണൻറ്റ് ഓർ മെട്രിക്സ് കോമ്പോസിറ്റ്സ്, മെട്രിക്സിൻ്റെ പാർട്ട് കൊണ്ട് അതിൽ കൂടെ നമ്മളെ എന്തുണ്ട് മെട്രിക്സ് കോമ്പോസിറ്റ്സിൻ്റെ കൂടെ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോമ്പണൻസ് ആണ് ഓൾസോ. സോ മെട്രിക്സിനകത്ത് വരുന്നത് മെട്രിക്സ് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോർഷനാണ്. സോ മെട്രിക്സിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പോളിമർ, സെറാമിക് ആൻഡ് മെറ്റലാണ്. മറ്റേത് വരുമ്പോൾ ഫൈബേഴ്സും ഉണ്ട്, പാർട്ടിക്കിൾസും ഉണ്ട്. പാർട്ടിക്കിൾസ് വരുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് നോക്കി തന്നെ പഠിക്കുക. അതിൻ്റെ ഓരോന്നും അപ്ലിക്കേഷൻസും ഓരോ ഫീച്ചറും എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ജസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് വെച്ച് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്. സോ ദ മെയിൻ application of composites are aircraft and aerospace applications. So we have discussed about all type of matrices or all type of reinforced matrices also. So in every application we can say that we can use in aircraft and aerospace application where we want to use higher temperature, higher protection, higher എല്ലാ ടെറൈൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വാക്വത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് റേഞ്ചിലേക്ക് വരുമ്പോഴൊക്കെ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോപ്പർട്ടികൾ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും. ഓട്ടോമോട്ടീവ് അപ്ലിക്കേഷൻസ്, മറൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻസ്, സ്പോർട്ടിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി, ബയോ മെറ്റീരിയൽസ്, ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്ത അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് കോമ്പോസിറ്റ്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഓരോന്ന് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോവാം. വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ഇൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഐ തിങ്ക്.